जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर 2 तारिख सोमवार। आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। तेबे आसतु आज दिन 20टी बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव कर दिंतु। आउ आपण केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट माध्यम निश्चय जणांतु। आउ वीडियो को संपूर्ण भाव शेष पर्यंत देखिबे। आसिले आजिर प्रथम खबर। गाँव फेरी बड़ बयान देले शिंदे। महाराष्ट्र रे महायुतिर नुआ मुख्यमंत्री चयन करने को उद्यम मध्य एकनाथ शिंदे किछि दिन पाई निज गाँ को जाइतिले। एही समय रे शिवसेना मुख्य किछि बड़ रणनीति प्रस्तुत करुथिबा नै राजनैतिक महल रे आलोचना देखा देइतिला। एबे से निज गाँ रु फेरी एक बड़ विवृत्ति देइचंती। एक सामाजिक सम्मेलन रे एकनाथ शिंदे कहिचंती, मु मोर भूमिका स्पष्ट करिछि। प्रधानमंत्री मोदी एवं अमित शाह मुख्यमंत्री किए हेबे से निष्पत्ति नेबे। आमे से मानक सहित अच्छु बोली एमिति कहले शिंदे। आसिला परवर्ती अपडेट। बीएसएफ रे एही पद पई आवेदन आरंभ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रे कॉन्स्टेबल पद पई बाहरिला व्यक्ति 275 कॉन्स्टेबल पद बीएसएफ रे भरिबाकु थिबारु आवेदन मगा जायछि। स्पोर्ट्स कोटारे एही सब पद पूर्ण होबो। तेणु इच्छुक तथा योग्य आशायी एथिरे आवेदन करि पारिबे। एथिपाई परीक्षार्थी को बीएसएफ रो ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। एही आवेदन प्रक्रिया डिसेंबर 1 अर्थात आजिटारू बा आसंता कालीरू आरंभ होई डिसेंबर 30 2024 जाय चलिबो। उभय पुरुष और महिला एही पदवी पाई आवेदन करि पारिबे। आसिला परवर्ती अपडेट। झारखंड को भी आलू देला नाही पश्चिम बंग। एमिति निर्देश देले सोरेन। पश्चिम बंग सरकार अन्य राज्य को आलू जोगाण उपरे प्रतिबंधक लगाइचंती। यार सबुठार बड़ प्रभाव झारखंड बजार उपरे पड़िछि। एठार आलूर मूल्य 5 रु 10 टंका वृद्धि पाइछि। व्यवसायिक संगठनर अनुरोध क्रमे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार राज्य सरकारी कर्मचारी को आलू आसबारे लागितिबा असंतोष समाधान पाई आवश्यक पदक्षेप नेबाको निर्देश देइचंती। 5 दिन पूर्व पश्चिम बंग सरकार एही प्रतिबंधक लगाइचंती। या परे बंगलारू झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार एवं अन्य राज्य को आलू परिवहन करुथिबा गाड़ी चेक पोस्ट रे अटकी रहितिला। गत 5 दिन मध्य झारखंड पूर्व सिंहभूम जिलार बंगोपसागर रे अवस्थित डिबुहिड चेक पोस्ट रे आलू भर्ती 200 रु अधिक ट्रक अटकी रहितिला बोली खबर मिलिछि। आसिला परवर्ती खबर। भारत को खोला धमक देले ट्रम्प। कहले सुधुरी जाओ। शपथ ग्रहण न हेउनु अमेरिकार निर्वाचित राष्ट्रपति भारत को दैचंती खोला धमक, जा भारत चिंता बढ़ाई। ट्रम्प ब्रिक्स देश गुड़ी को खोलाखोली धमक दे कहते जे जदि अमेरिकीय डॉलर को दुर्बल करने किंवा बदलाइबा पई कोनोसी प्रयास करा जाए तेबे से एही देश गुड़ी को ऊपर 100% टैक्स लागू करिवे। सूचना योग्य ब्रिक्स होची 9 देशर एक गोष्ठी जेउथिरे भारत मध्य अंतर्भुक्त। भारत व्यतीत एही गोष्ठीर सदस्य देश गुड़ी होची चाइना, रूसिया, दक्षिण अफ्रिका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स रही। 2009 रे गठित ब्रिक्स होची एकमात्र प्रमुख अंतर्जातीय गोष्ठी जेउथिरे अमेरिका नाही बोली खबर मिलिछि। आसिला परवर्ती अपडेट। कहा सह कौनसी मेंट करिबु नाही दिल्ली निर्वाचन पूर्व केजरीवाल कले घोषणा। आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे दिल्ली रे विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होबो। याकु नै समस्त दल गुड़िक अंटा भिड़िलेणी। एसबु मध्य आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल निर्वाचन रे मेंट को नहीं बड़ घोषणा करिसंती। खबरदाता सम्मेलन को संबोधित करी केजरीवाल स्पष्ट करिसंती जे दिल्ली रे हेबाकु थिबा निर्वाचन रे आप कोनोसी दल सह मेंट करिबो नै बोली घोषणा करिसंती। आसिला परवर्ती अपडेट। ओडिशा आसुची 300 आलू ट्रक। खाउटिंग पाई खुशी खबर। उत्तर प्रदेश रो 300 आलू ट्रक ओडिशा आसुची। बाजार रे आलू मौजूद हेबा परे दर नियंत्रण आसीबो। एने जोगाड़ मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैचंती। पश्चिम बंग रे वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आलू गच्छित अछि। तांको चाहिदा अति बेसी 5 लाख मेट्रिक टन। बाकी 2 लाख मेट्रिक टन आलू से माने अन्य राज्य को दे पारिबे। जदि अन्य राज्य को
ରପ୍ତାନି ନ କରିବେ ଆଳୁ ପଚିଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୋଲକାତାରୁ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଳୁ ଆମଦାନୀ କମିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରର ଆଳୁ ଦର ଘ ଘ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଥିବା କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ୟୁପି ଓ ପଞ୍ଜାବ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 300 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଳୁ ଦର କମିଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। 1 କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ ସାଲାରୀ 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ ସାଲାରୀ 7,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ 186% ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ତା 51,480 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ମିଳିତ MOU ହେବା ଏହା ଦ୍ୱାରା 3.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଏଁ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 7 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଥିଲା। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10 ଟଙ୍କା 94 ପଇସା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 8 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ଥିଲା। ତେବେ ଭାଜପା ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏତିକି ରେଡିଓଗ୍ରାଫରକୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରେଡିଓଗ୍ରାଫରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। 250 ରେଡିଓଗ୍ରାଫରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଭାଜପା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ 30 ଟଙ୍କା, ଆମ ପାଇଁ 50, କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା ଆଳୁର ଦାମକୁ ନେଇ ଭାଜପା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଶସ୍ତାରେ ଆଳୁ ଆଣିଦେବ, ହେଲେ ମିଳୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ପିଳାଲି ଆମି ପରି ଲାଗୁଛି। ବୋଧେ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ଆମ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା। ବଜାରରେ ଆଳୁ ଯଦି ଏତେ ଦାମ ତେବେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ମାଡ଼ ହେଲା ବାତ୍ୟା, 3 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗାଲର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଲାଗି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର MP ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଶନିବାର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2027 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାଜିତା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26 କିମିରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପରିକି 20ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହାସିକର
ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3ଟି କୋଚ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 95,000 ଲୋକ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ ବୋଲି ଅପରାଜିତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 92 ଏକର ଜମି ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ 15 ଏକର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମୋଟ 6,256 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ 50,000 ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଇଥିଲା ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 20,000 ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 150 ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯେପରି ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ ନୌସେନା। 15 ଜାହାଜ 40 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେବ ସାମିଲ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୌସେନା ଦିବସରେ 15ଟି ଜାହାଜ 40ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଂଶଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଲୋକ କଳାକାରକୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ 3,000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ କମ୍ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା, 7 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 7 ଆତଙ୍କୀ। ମୁଲୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଏନୁରୁନଗରମରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ମୁଗୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସବରୀଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଆତଙ୍କୀକୁ ଟଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଶନିବାର ଦିନ ହେବନି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଦିନ ହେବନି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ଶୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆଗାମୀ ଶନିବାରରୁ ସକାଳୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅକ୍ଟୋବର 30 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ପଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋଟ 1360ଟି ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 720ଟି ପଦ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମୋଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା
2080 को वृद्धि पाइतिला। सेप्टेम्बर 23 रु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइतिबा बेले अक्टोबर 23 आवेदन अंतिम तारीख रहितिला। मात्र पार्वण को दृष्टि रखी परवर्ती समय ताहाको अक्टोबर 30 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाइतिला। तापर पुणी एही अवधि को नवेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि करा जाइतिला। आसिला परवर्ती अपडेट। 18 वर्ष रु अधिक बयसर महिला को प्रति मासरे मिलिबो 1000 टंका। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार गेट्र कैशालय रे एक पदयात्रार आयोजन करथिले एवं जनसाधारण सीधा सड़क कथबार्ता करथिले। अरविंद दिल्लीवासी को निवेदन करी कहिसंती जे विधानसभा निर्वाचन रे एथर भाजपा को भोट दियंतु नहीं। जदि आपण यह करंती तेबे दिल्लीर आईन श्रृंखला पर भाजपा लोक माने आपणक विद्यालय डाक्तरखाना एवं विद्युत को नष्ट करदेवे। दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते जे आपण भाजपा को आईन श्रृंखला परिचालना दायित्व देइचंती से दायित्व पूर्ण करिनाहांती। आपण को एही निर्वाचन रे सेमानकु एक शिक्षा देबाकू पड़िबो। आम माँ और भौणी मानक पई बहुत भल खबर अछि बोली अरविंद केजरीवाल लोकों को कहिथिले। आमे शीघ्र दिल्ली महिलांको अकाउंट रे 1000 टंका जमा करबाकू एक योजना पास करबाकू जाउछु। 18 वर्ष रो अधिक बयसर समस्त महिला प्रत्येक मासरे सेमानकर अकाउंट रे टंका पाइबे। से योजना शीघ्र आरंभ होबाकू जाउची बोली खबर मिली। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने आज दिनर 20टी बड़ मुख्य खबर यह थिला। पुणी देखा आसंता काली देखा पूर्व गोटे रिक्वेस्ट करुच्ची दर्शक बंधु मैंने आपण भल पाइबा बहुत मात्रा दौना आपण को गोटे अनुरोध करुच्ची मो चैनल को लाइक करके मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेट कर रखु जहाद्वारा प्रतिदिन मुख्य समाचार देश विदेश राज्यर सबू खबर सर्वप्रथमे जनइबी। दर्शक बंधु मैंने आपण को भल पाइबा बहुत मात्रा दिंतु मत मोटिवेट करूँ आगे बढ़िबार। दर्शक बंधु मैंने जिते भी मो ओडिशा भाई भौणी मानक मोर अनुरोध करुच्ची मो चैनल को सब्सक्राइब करके आगो को बढ़ाइबार साहाय्य करंतु। धन्यवाद पुणी देखा आसंता काली विदाई नौची। भल रुहंतु। जय जगन्नाथ।